요셉이가 하는 거는 내 눈에는 다 천사처럼 I'm 보여. madly in love with my grandson Joseph. 근데 지 엄마가 메리가 막 뭐라 그래. But then his 예를 들어서 mother Mary 가문에 와서 scolds him. 어쩐지 지 마음에 안 들면 뒤로 들어 누워버려. If something does not 뒤로 go 들어 his way, 누워버려요. 우리 요셉이가 he 들어 lies down on the 누워버리면 floor here at Gwanghwamun. 그러면 절대로 가서 안 일으켜준다 그래요. And Mary would never 메리가 스스로 일어나. bring him back up. 그리고 혼자 가버리니까 혼자 가버리면 어떻게 되겠어? She would just leave 지가 him 벌떡 there. 일어나가지고 따라가야지. So he gets embarrassed and walks up. 그래서 교육을 어릴 때부터 교육을 잘해야 된다. So you have to discipline the children well. 이해됐어요? Since a young age, do you follow through? 이해됐어요? Do you understand? 부모가 자식을 책망할 때 여러분 부모를 위해서 책망을 하겠어? When our parents 자식이 abuse their 잘 되라고 children, 책망하는 거 do you think the 아니야. parent rebukes for their own 아멘. sake? No, it is for the success of their own 아멘. children that they rebuke. Amen. 우리는 다 그 시대에 책망을 듣고 부모님으로부터 책망을 듣고 아유 우리 아버지는요 So we received a lot of 무식해가지고 scoldings. 글도 몰라가지고요 And my parents, 밥 먹다가 they're very 그 내가 unsophisticated 장남이니까 and 그래도 illiterate. 우리 엄마가 아버지하고 나하고 둘이 겸상을 둘이만 밥을 딱 차리고 And 나머지는 because 전부 I 다 was the first son, 저 자리바닥에서 거기서 밥 먹어. I would eat together with my father at the table. 누나도 전부 다 밑바닥에서 All 먹고 other siblings 장남 위주니까 나하고 아버지하고 Eat on their 겸상을 ground. 딱 차려주면은 오늘 어디 갔다 왔어? 그래서 and my father asked me, "Where have you been today?" 얼음 타다 왔어요. And I said, 얼음을 왜 타? I was sledding. 그래가지고 He would say, "Why? 아버지가 얼마나 무식하면요. Why were you 밥 sledding?" 먹는 숟가락을 가지고 내 얼굴을 딱 때려버려. And do you know how unsophisticated this man was? He would hit me on the head with the spoon he was eating with. He's very 그런데도 불구하고 cruel 내가 고집이 보통 센 게 and 아닌데 coarse. And even though I was 우리 a 엄마 very 아버지한테 stubborn kid, 하도 얻어맞아가지고 I was 내가 beaten up by 이만큼 my 큰 거야 parents so 이만큼 much. 큰 거야. And it is due to their 내가 beating 보통 고집이 센 게 아니야. 보통 고집이 센 게 that I've 아니야. become such a man. 우리 장모님이 Do you 날 know how 보고 뭐라 stubborn 그러지 I am? 하면요. One 우리 day my 장모님이 이래. mother-in-law said, 뭐라고 말하냐면 날 보고 그래. my mother-in-law 내가 told 그때 me, 전도사 때인데 그래. I was a youth pastor at the time. 정강훈 전도사님 꼭 나한테 존칭을 해. 정강훈 He said, 전도사님. Evangelist John. 전도사님은 세상이 감당치 못할 자라. She said, no one can stand against you. 나보고 세상이 감당치 못할 Even the 자라. world cannot stand against you. 그런데도 내가 이렇게 큰 것은 But still, I've become a man like 멘토를 this 잘 만나가지고 because I met a good 이렇게 mentor. 됐는데 여러분과 저는요 무조건 따라서 한다. 헬레니즘 So let's follow up. Hebraism. Hellenism, 이 Hebraism. 두 개는 다 사탄이야 사탄. These two are all of 이거는 Satan. 사탄으로부터 온 거야 사탄으로부터. It comes from Satan. 뭘로부터? Comes from what? 이건 사탄이야 사탄. Comes from Satan. 생각하는 자체가 다 사탄이야. Your thought in and of itself is 절대 full of Satan. 여러분들은 헬레니즘과 헤브라이즘으로 이렇게 생각하면 안 된다 이 I 말이야. pray that you do not fall into 확실히 these 이해됐어요? roots. Do you follow through? 잘하면 오늘 이제 설교 결론을 낼 수 있겠다. Maybe I can come up with a 이제 conclusion 마지막이 today. 뭐냐? And at the very end, 오직 성령으로 생각해야 돼. you 성령으로. must think only through the 오직 Holy Spirit. 무엇으로? The Spirit-led thinking. 왜 오직 성령으로 생각해야 되냐? Why should you only think via the Holy 성령이 Spirit? 아닌 사람은 Because if you're not of the Holy 성령의 Spirit, 도움이 없는 사람은 if you do not receive 절대로 this help, 십자가를 알아 몰라. this help, they cannot know the 절대 cross. 모르게 돼 있어요. They can never know the cross. 여러분이 예수를 믿고 오늘 가문 연한 예배 나온 것도 The fact that you believe in Jesus and 이것도 come 다 here to 여러분의 Gwanghwamun, 힘으로 온 것이 this is 아니야. not by your own 성령이 efforts. 미래 적게서 온 This is 거야. done by the efforts of the Holy 성령이 Spirit. 아니면요 절대 안 된단 The 말이에요. Holy Spirit's push this is 이해됐으면 아멘 impossible. 해봐. See, men, if you follow through, 두 손 들고 see, 하면 men with your hands up, 가서 오직 follow after. 성령으로 The Spirit-led life. 성령이 충만을 받고 It is when 성령세를 you are 받으면 filled with the Holy Spirit 십자가의 and receive 도가 this 보여, 십자가의 baptism, 도가. you can know 뭐가 the 보여? way of the cross. 십자가의 도는 뭐냐? What is the way of the cross? 이거는 결국은요 갈라디아 2장 20절처럼 뭐라고 Just 되어 like 있냐? Galatians 2:22. 십자가의 도는요 자기를 부인하는 The 거예요. way of the 부인하는 cross is forgoing 내려놓는 yourself, 거야, 내려놓는 거야. denying yourself. 내가 그리스도와 십자가에 못 박혔나니 읽어봐요.
자, 갈라디아 2장 20절 시작. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 또. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 아멘. Amen. 따라서 예수를 위하여, For Jesus, 예수에 의하여, by Jesus, 예수의 것으로 of Jesus. 이렇게 여러분은 생각을 해야 된다. This is how you must think. 이해되시면 Say 아멘. amen if you follow 두 through. 손 들고 Say 아멘. amen with your hands up. 어떻게 하면 주님을 기쁘게 할까? How can I make Jesus 어떻게 하면 glad? 주님에게 유익이 될까? How can I benefit 이렇게 Jesus? 생각을 해야 This is how you must 성령으로 think. 생각하는 것이죠. That is the Holy 아멘이십니까? Spirit way of thinking. It says amen. 그러므로요, 그러므로 노래 불러봐요. 그러므로. 자, 두 손 높이 들고. 그러므로입니다. 그러므로 나는 사랑하주구나. 주님의 것이요 아버지
나의 욕심이 나의 못난 자가 언제나 거라짐되어 나를 짓눌러 마음을 공급케 하니 예수여 나를 도와주소서. 아멘. 믿습니까? 예수님처럼 예수님처럼 바울처럼 그렇게 당신들의 온몸을 온전히 버리셨던 것처럼 주
저희들과 늘 함께하시고 순간순간마다 지켜주신 은혜에 감사드립니다. 오늘 이 예배 시간에 임재해 주시기를 원합니다. 우리가 드리는 이 예배를 하나님 받아주시기를 원합니다. 이 시간 예배 드릴 때에 우리 모두가 감사하는 마음으로 예배 드리는 자 되기를 원합니다. 바라고 원하는 것은 하나님 앞에 예배 드릴 때에 세상 모든 것 잊어버리고 오직 하나님 한 분만 생각하고 하나님께만 경배 드리기 원합니다. 저희 몸과 마음과 생각을 붙잡아 주시기를 원합니다. 우리 성도님들이 원하시는 소원들이 많이 있습니다. 하나님께서 들으시고 가장 좋은 것으로 가장 적절한 하나님의 시간에 응답해 주시기를 원합니다. 우리 성도님들 중에 아픈 사람이 많이 있습니다. 사람이나 짐승도 자기 자식이 아플 때에 가슴 아파합니다. 성도님들의 그 기도하실 때 응답하셔서 치유해 주시기를 원합니다. 우리 담임 목사님을 위해 기도합니다. 성령님 늘 함께해 주시기를 원합니다. 목사님이 하나님 말씀을 보시고 연구하실 때에 하나님이 원하시는 것을 우리 목사님이 상세히 깨달아 알게 하시고 또 말씀을 전하실 때에 하나님이 원하시는 것을 어린 아이부터 노인에게까지 깨달아 알도록 전하는 은혜를 허락해 주시고 우리는 듣고 실천하는 은혜를 주시기를 원합니다. 우리 목사님이 늘 열심히 일할 수 있도록 건강도 허락해 주시기를 원합니다. 부목사님에게도 같은 은혜 베풀어 주십시오. 이 시간 예배드리고 나서 말씀을 깨달아 마음에 결단이 있게 하시고 또 한 주간 살 때에 들은 말씀대로 살게 해주시고 또 말씀대로 살아가려고 노력을 하게 해주시기를 원합니다. 또 한 주간 살 때 열심히 살게 해주시고 하나님의 영광을 조금이나마 나타내는 저희들 되게 해주십시오. 구하지 못한 것도 주님 채워주시기를 원합니다. 이 모든 것 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 성경 공독하시겠습니다. 신약성경 1장 9절에서 12절입니다. 원합니다. 1장 9절에서 11절까지입니다. 시작. 구하는 자는 자기의 꿈이잖아. 구하는 자기가 가야지는 살아야지. 이는 그가 그의 꽃과 같이 지나가다. 특성이겠습니다. 제2여정으로 나와서 특성하시겠습니다.
기도하겠습니다. 하나님, 이 여전도에서 귀한 찬양을 올려드렸습니다. 이 찬양을 기뻐 받으신 줄 믿습니다. 아버지 하나님, 우리가 하나님을 믿고 알고 체험하고 살아갑니다. 바울이 감옥 속에서도 실로와 함께 주님의 성을, 하나님의 성을 찬양하였듯이, 찬양 속에 하나님의 기적의 역사가 일어났듯이 우리가 늘 찬양함으로 하나님의 영광을 보게 해 주옵시고, 이 여전도에 축복하시고 더욱더 영육간의 강건함으로 축복하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 우리는 다 어떻게 보면 시한부 인생이죠. 죽을 병에 걸려가지고 시한부 인생이 아니라, 우리는 다 한 번 이 땅에 태어난 사람은 자신은 죽음을 향하여 가고 있다, 그렇게 말할 수 있습니다. 모세가 말하기를 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라도. 이게 오래전에 이제 성경이 쓰여졌으니까 우리의 연수가 80이요 강건하면 100이라도 뭐 그럴 수가 있겠죠. 그래서 이제 조금 더 길든지 아니면 조금 더 짧든지, 그거죠. 결국에는 이 세상을 떠나서 하나님께서 우리를 예비해 놓으신 그 하나님의 나라로, 그 사랑의 나라로 옮겨가는 것입니다. 그럼에도 많은 사람들은 마치 이 땅 위에서 영원히 살 것처럼 착각하는 경우가 있어요. 풀의 꽃처럼 잠시 뒤면 지나가 버릴 세상적인 것 때문에 너무 강한 집착을 보이면서 우리도 사실 살 때가 있습니다. 그럴 때마다 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 가만히 내버려 두지 않고 우리에게, 야고보서는 우리가 수요일마다 좀 생각하고 있는데, 그 시험을 주실 때가, 허락하실 때가 있어요. 여러분, 왜 시련을 주시고 시험을 주실까요? 우리를 낮추시기 위함입니다. 이스라엘 백성들을 하나님께서 광야 40년 동안 버리시잖아요. 사실 가나안 땅으로 직진해버리면 그게 먼 거리가 아니거든요. 근데 이게 40년 동안 뱅글뱅글 돈단 말이에요. 왜 그러느냐? 낮추시며, 구약에 보면 나오는 그 이스라엘 백성들을 낮추시며 그랬어요. 그래서 낮추는 목적이 뭐냐? 내 믿음이 더욱더 깊어지도록. 바울의 버전으로 말하자면 사형 선고를 받았었다. 왜 그러느냐? 우리가 하나님만 의지하게 하려 합니다. 따라합시다. 하나님만 의지하게 하려 합니다. 여러분, 이게 주님께서, 하나님께서 시험을 허락하시는 이유 가운데 하나입니다. 여러분, 세상 것들로 만족 삼지 말라는 거예요. 여러분, 좀 젊을 때는 세상 것이 참 좋아 보여요. 세상 것 참 좋아. 뭐 스포츠, 뭐 아니면 돈, 아니면 세상에 어떤 뭐 좋은 것들, 뭐 세상에 돈 있으면, 건강하면 뭐 누릴 거 너무 많잖아요. 그게 아주 좋아 보여요. 근데 여러분, 조금 이제 우리가 나이가 들고 그러면 그거는 지나가는 거구나. 그거 지나가는 거구나. 그런 생각을 하게 됩니다. 영원을 소망하면서 살라고, 하나님을 바라보면서 하나님을 의지하면서 살라. 그것이 시련을 허락하시는 하나님의 섭리입니다. 여러분, 한번 생각해 보십시오. 내가 모든 게 잘 된다고 생각해 보세요. 막 건강하고 부유하고 모든 일이 형통하면 하나님을 보통은 절실히 찾지 않아요. 여러분, 성경에 보면 똑같아요. 믿음의 위인들도 보면 똑같습니다. 우리하고 그들이 막 조금 살만하면 하나님 잘 안 찾아요. 그냥 하나님의 은혜와 사랑을
잊어버려요. 근데 조금 우리가 힘들어요. 힘들어요. 육체적으로 가난하고 병들고 모든 일이 어려울 때 하나님을 절실히 찾아요. 우리가 육적으로 낮아질 때 하나님을 찾고 믿음은 깊어집니다. 여러분, 우리가 시험을 만날 때 늘 말씀드리죠. 그 속에 하나님의 사랑이 있어요. 여러분, 믿는 자에게는 절대로 시련을 그냥 주시는 법이 없어요. 시험에는 옛날 옥하는 목사님 설교집 제목, 시험에는 뜻이 있다. 따라합시다. 시련에는 뜻이 있다. 무슨 뜻이에요? 하나님의 뜻이 있는 거예요. 어떻게 하는지 모든 것에는 하나님의 섭리가 있는 것입니다. 자, 오늘 낮아짐을 통하여 높아지는 것, 이것이 야고보가 오늘 본문을 통하여 우리에게 주시는 교훈입니다. 첫째, 낮은 형제에게 주시는 말씀이 있지요. 9절에 낮은 형제는, 자, 우리 장독을 한번 따라하세요. 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고, 네, 낮은 형제는 자기의 뭐를 자랑하고? 높음을 자랑하고. 여기 낮추다, 낮은 요 말은 종합적인 뜻이 있는데 다 맞아. 병들다, 가난해지다, 환난을 당하다 등등, 이 전부 다 낮은. 내가 병들었으니까 낮은 형제. 내가 가난합니까? 낮은 형제예요. 내가 환난을 당하고 있습니까? 내가 낮은 형제. 이 모든 것을 종합적으로 일컫는 말이에요. 그 다음에 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑. 여기 자랑한다는 말은 내가 교만해져서 뭐를 내가 자랑한다 그 말이 아니고 합법적인 자랑을 말합니다. 영적으로 바른 자랑을 말하는 것입니다. 여러분, 그 당시에 야고보 사도가 이 서신서를 쓸 때 그 당시에 기독교인들은 신앙으로 인해서 많은 핍박을 받았거든요. 여러분, 우리가 잘 아는 대로 옛날 독일, 나치, 히틀러 시대에 그들은 만나면 뭐라고 인사했습니까? 하이 히틀러, 손 들고. 그러면 또 저기서 하이 히틀러. 그러면서 그 히틀러를 높이면서 찬양하는 거예요. 마찬가지로 로마 시대에는 로마 황제 가이사가 신처럼 떠받들리는 시대예요. 그래서 서로 만나면 뭐라고 인사합니까? 우리 주님은 가이사입니다. 그러면 저쪽에서 받는 사람도 우리 주님은 가이사입니다. 그러니까 로마 황제가 자기들의 주님이라는 거예요. 그러니까 그거는 당연히 그렇게 인사를 하게 돼 있어요. 해야 돼요. 근데 기독교인들은 달랐습니다. 그들은 이렇게 말했어요. 아닙니다. 주님께서 오직 우리의 주님이십니다. 주님이 우리의 삶의 주인. 가이사가 우리의 삶의 구주 주인이 아니고 주님이, 하나님이 우리의 주인이십니다. 근데 여러분, 그 신앙으로 말미암아 초대교회 성도들은 말로 다 할 수 없는 핍박을 당했어요. 재산을 몰수당하고 목숨을 빼앗기고 더러는 깊은 삶 속에 피난을 가고 토굴 속에 들어가기도 하고 그 속에서 유리했습니다. 저들은 주님을 위하여 낮아질 대로 낮아졌어요. 그러나 그들이 안 게 뭐냐 하면 자신의 낮아짐으로 인하여 슬퍼하지 않고 기뻐했어요. 왜? 주님께서 자기들을 높이실 것을 알았기 때문에. 오늘 아까 읽은 말씀, 그 말씀이 자신들이 낮아짐으로 인하여 하나님께서 높이실 것을 알았기 때문에 그들은 그 시련을 이겨낼 수 있었어요. 그들은 굶주렸습니다. 그러나 그들에게는 생명의 떡인 예수님을 믿고 예수님이 계셨어요. 그들은 많이 목말랐습니다. 그러나 생명수인 예수님이 계셨어요. 사람들에게 버림을 받았습니다. 그러나 하나님은 그들을 영접하셨습니다.
그들은 이 땅 위에서 집이 없어가지고 유리했습니다. 아까 쫓겨나가지고 산에서 토굴 속에서 그렇게 지냈지요. 그러나 하늘나라에서는 영화롭고 영원한 집을 우리 주님께서 이미 예비하고 계시고 이미 예비하셨음을 그들은 믿고 그 하늘나라 맨션, 그 하늘의 놀라운 집을 그들은 소망하고 자기의 것으로 알았습니다. 그래서 그들의 삶은 한마디로 바울이 말했죠. 우리가 아주 좋아하는 말은 고린도후서 6장 9절 이하에 무명한 자나 유명한 자요. 죽은 자 같으나 보라 우리가 살고 징계받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부욕해 하고 아무것도 없는 자 같으나 이걸 따라합시다. 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 할렐루야. 여러분 이 말씀을 이번 주에 한번 외워보겠어요. 고린도후서 6장 9절 10절. 아무것도 없는 자, 근심하는 것 같은데 그 속에서 보면요, 찬찬한 하나님이 주시는 기쁨이. 나는 그런 분들 우리 교회도 너무 많이 합니다. 지금까지 지나오면서 아무것도 없는 것 같은, 세상적으로 보면 초라하고 별로 인정해주지 않는 것 같고 그런 분 가운데도 보면요, 그 속에서 하나님 주시는 찬찬한 기쁨이 있는 분이 있어요. 감야와 같은 세상에 살면서 우리가 뭘 그렇게 기쁘게 많이, 슬픔이 더 많고 기쁨은 별로 없는 세상입니다. 근데 여러분, 그 사막길에 오아시스, 하나님께서 감추어 두신 생수, 그게 있거든요. 그래서 제가 늘 말씀드리지만 넘치는 고난, 넘치는 위로. 그러니까 고난 많은 세상이고 어려움 많은 세상이지만은 우리 믿는 그리스도인들에게는요, 하나님께서 순간순간마다 만나주시고 고쳐주시고 그리고 순간순간마다 말씀해주시고, 요셉이 감옥 속에 있고 바울과 실라가 감옥 속에 있지만은 그들이 원망하고 슬퍼한 게 아니고 그런 가운데서도 기뻐하고 즐거워하며 찬송할 수 있음은 하나님이 주시는 평강, 평화, 기쁨, 그 속에 그것이 있었기 때문에 오늘 저는 여러분에게 이 슬픔 많은 세상에 하나님 주시는 기쁨이 충만하시기를 축복합니다. 세상 사람들은 이해가 안 돼. 그러잖아요. 이해가 안 돼. 감옥 속에서 찬양하는 거 이해가 안 돼. 복음을 전하면서 핍박받으면서도 기뻐하고 즐거워하고 이해가 안 되죠. 아무것도 없는 자가 보면 아무것도 없어. 그런데 모든 것을 가진 자. 여러분, 하나님이 창조주 하나님이시고 모든 것의 주인 되신다면 그분이 내 아버지가 되시면 이 모든 것은 다 누구의 거예요? 내 거잖아요. 아무것도 없는 자 같아. 모든 것을 가지고 근심하는 것 같은데 가만히 그분의 삶을 보면 평강이 넘쳐나 기쁨이 있고, 그것이 바로 그리스도. 여러분, 바울은 본래 육체적으로 자랑할 게 참 많았습니다. 그러나 그가 예수님을 믿고 만나고 난 다음에는 다 배설물로 여겼습니다. 주님을 위하여 기꺼이 낮아졌습니다. 그리스도의 종이 되고 그리스도의 노예가 되었습니다. 왜? 그리스도가 지금은 낮은 자 같지만 결국에는 높이실 것을 알았기 때문입니다. 과연 그는 이방인을 위한 사도로서 삼으시고 하늘 대사로 삼아 주셨습니다. 낮출 때, 내가 낮아질 때 주님이 높이실 것을 알았기 때문에. 여러분, 성 프란시스도 마찬가지입니다. 이태리 아시시에서 태어났는데 부유한 상인의 장남으로 태어났습니다. 젊은 시절에는 그 기사 생활을 꿈꾸었는데 또 그리고 문학적인 재능도 많고 호탕한 삶을 살면서 방탕했어요. 그러다가 전쟁에 참여해가지고 포로로 잡혀가.
거의 죽음을 맞고 와요. 근데 그 순간에 그는 삶의 해이를 느끼고 거기서 그리스도를 발견합니다. 여러분, 그리스도가 없는 곳에는 해이밖에 남지 않습니다. 여러분, 만약에 저와 여러분에게 그리스도를 빼버리십시오. 그러면 삶에 무슨 의미가 있겠어요? 죽어버리는 게 더 낫습니다. 나에게 그리스도가 없다. 천국이 없다. 여러분, 그러면 내가 의미가 없다. 여러분, 왜 요즘 현대인들이 불안해하고 고독해하는 줄 아십니까? 삶이 허무한 거예요. 나이가 들면 들수록 돈은 있고 뭔가 다 있는 것 같고 권력이 있어도 허무합니다. 뭔가 찝찝합니다. 뭔가 채워지지 않는 것이 있습니다. 그리스도가 없는 사람들에게 참 평강이 있는 줄 압니까? 그들은 죽을 때 자기의 영혼을 맡길 뿐이요. 오늘 오전에 말씀드린 무신론자의 가장 치명적인 게 뭔지 알아요? 기도할 대상이 없는, 그리고 자기의 영혼을 맡길 뿐이요. 그게 사람을 미치게. 그래서 안 믿는 사람들 갑자기 어려움이 오고 중환병에 걸리면 당황하는. 왜? 기도할 대상이 없는 것만큼 사람을 미쳐버리게 만드는 게 뭐가 있어요? 죽음을 앞두고 내 영혼을 맡길 뿐이요 없는 것처럼 비참한 것이 뭐가 있겠어요? 그래서 그리스도인으로서 돌아가시는 분과 하나님을 모르는 사람과의 죽음은 하늘과 땅 차이입니다. 이 프란시스가 삶의 회의를 느끼는 그 죽음의 순간에 포로로 잡히는 그 어려움입니다. 근데 하나님의 은혜로 그가 다시 고향으로 돌아옵니다. 그리고 그리스도의 사랑을 실천하기 위하여 스스로 자기를 낮춥니다. 청빈한 삶을 삽니다. 재산을 팔아가지고 가난한 자에게 줍니다. 단벌 옷에 새끼로 허리띠를 맵니다. 그는 가난한 사람들과 함께 살아갑니다. 위로받기보다는 위로하고, 이해받기보다는 이해하고, 사랑받기보다는 사랑하면서 살기 원하고 그런 삶을 삽니다. 왜 그렇게 했을까? 내가 주를 위하여 낮추어 그렇게 살면 하나님께서 높이실 것을 알았기 때문에. 여러분, 우리가 교회에서도 우리가 주님을 위하여 섬기잖아요. 어떤 데는 보면 우리가 헌금하면서 섬기잖아요. 여러분한테 교회에서 월급 주는 것, 목사는 사례를 봐도 여러분은 월급 주는 것도 아니고, 그런데 헌금 하면서 힘들게 주의 교회를 섬깁니다. 여러분, 그 주 위에 헌신하고 힘쓸 때 하나님께서 그것을 가만히 보시는 거예요. 어느 교회, 미국에서 목회를 하면서 교회가 아주 크게 자라는 목사님이 어느 교회에 와서 새벽 부흥회 기도하는 것을 들으니까, 이분은 개척교회 목사님 아들이에요. 그러니까 평생 개척교회 목사님 아들로 그 교회가 한 번은 고등학생인가 중학생 때 새벽인가 아버지 어머니가 이야기하는 것을 듣는데, 이게 월세를 개척교회가 어려운 게 뭐냐 하면요, 월세를 못 내가지고 교회가 어렵다. 요즘 월세가 얼마나 또 많습니까? 그래서 보증금 얼마 주고 월세 한 달에 100만 원 얼마니, 그 월세를 감당 못 해가지고 교회가 어려워. 그런데 이 교회도 자기 아버지가 신모하는 그 교회도 개척, 평생을 그분은 개척만 하다가 돌아가신 거예요. 그런 분들이 많아요. 근데 어머니하고 아버지가 이야기하는데 월세를 못 내니까 교회는 별로 헌금하는 사람이 없으니까 월세도 감당을 못 하는, 그러니까 보증금 거기서 감옥 가는 거예요. 그래서 이거 이러다가는 교회에서 이제 이 상가에서 쫓겨나가지고 거기에 나갔겠다. 그때 이분이 그 이야기를 자는 척 하는데 듣는. 그래서 자기가 대학교에 가가지고 하여튼 그 당시에는 과외를 3탕을 딱 뛰면
100만 원 월세를 갚을 수가 있대. 그건 늘 낼 수가 있대. 그래서 대학에 가가지고 열심히 과외를 세탕을 띄워가지고 그것을 계속해서 그 교회에 헌금을 해. 자기 아버지가 신고하신 개척교회. 그래서 내가 왜 이렇게 하나님께서 목회에 은혜를 주시는가 라고 하면서 두 가지를 이야기를 하더라. 첫째, 우리 아버지 어머니가 하나님 앞에 무릎 꿇고 그 어려운 가운데서도 하나님 나를 위하여 자식들을 위하여 자식이 5명 그 자식들을 위해서 기도했다. 그 기도가 그때는 별로 이루어지지 가는 것 같지 않는데 나중에 자기들이 어머니는 벌써 돌아가고 아버지만 살아 어머니는 돌아가서 천국 가시고 내가 왜 이렇게 복을 받고 우리 자녀들이 복을 받느냐 가만히 생각해 보니까 우리 부모님이 그 어려운 가운데서도 기도하고 하나님 앞에 눈물을 흘린다. 그게 이제 내한테 와가지고 사기가 나요. 두 번째, 그가 대학 다닐 때 그렇게 세탕을 과외를 뛰면서 하나님 앞에 하나님 이 교회가 잘 유지가 돼야 됩니다. 물론 이제 아버지가 하시는 개척교회니까 더 마음이 서이겠죠. 그래가지고 계속해서 100만 원 그걸 하나님을 자기가 과외를 해가지고 대학 다닐 때 그렇게 하나님 앞에 헌금을 했다. 그걸 하나님께서 보시고 나를 축복해 주시지 않나. 그분 이야기. 그 목사님의 그 간증, 그 이야기. 사랑하는 여러분, 우리가 주를 위하여 헌신할 때 하나님께서 보고만 계실까요? 그렇지 않아요. 우리가 주님을 위하여 눈물을 흘리고 기도하고 헌신하고 그것이 내 때는 복을 못 받는 것 같아도 자식 때 하나님께서 그 선대의 헌신과 기도를 보시고 하나님께서 복을 내리시지 않겠어요? 저는 그렇게 믿어요. 여러분이 뭐 기복신앙이 그래 해도 여러분 복을 받아야죠. 하나님의 복을 받아야죠. 우리가 하나님은 왕복의 권한이 되신 우리가 복을 받아요. 여러분 어제도 말씀드렸지만 기도해도 응답이 없는 것 같아요. 조금 세월이 흘러가 봅시다. 하나님께서 우리를 어떻게 인도하시는지. 그 당시는 뭐 기도해도 소용없네 이렇게 말을 들을 수 있어요. 그런데 하나님은 어떤 목사님이 환상을 보는데 기도하니까 꿈에 기도하니까 기도의 눈물을 주의 병에 담는다고. 주의 병은 깨지지도 않는데 메이드 하나님이 만든 병이니까. 그러니까 그 기도의 눈물이 떨어지기도 전에 천사가 오르락 내려가는데 그 천사가 그 눈물을 받아가지고 올라가네요. 주의 병에 담는 거. 그 환상을 꿈을 봐요. 여러분 우리가 주를 위하여 낮아지고 주를 위하여 섬기고 헌신하고 하나님은 때가 되면 반드시 은혜로 갚아주실 줄을 믿습니다. 그 믿음이죠. 그 믿는 거예요. 그래서 여러분 우리가 하나님 앞에서 스스로 낮아져서 하나님을 잘 섬기세요. 여러분 잘 섬기세요. 자 간단하게 두 번째 부한 형제에게 주는 말씀이 뭐냐 10절 상반절에 보면 부한자는 자 따라합시다. 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니. 여러분 사람이 육신적으로 편해지면 세상적인 것들로 만족을 삼게 되면 우리의 신앙적인 열심이 떨어지게 돼 있어요. 그럴 때 우리에게 하나님은 시험을 허락하실 때가 있어요. 왜? 시련을 통해서 우리를 낮추시기 원하십니다. 세상을 보지 말고 하나님을 바라보면서 하나님만 의지하며 살아가라고 하는 것입니다. 여러분 우리 잘 아는 고린도후서 12장에 보면 바울은 놀라운 체험을 하죠. 셋째 하늘로 이끌려 갑니다.
천국을 간 거죠. 아름다운 광경을 두 눈으로 직접 봅니다. 말로 표현 못할 신비한 말을 자기의 두 귀로 들어요. 얼마나 엄청난 체험입니까? 근데 바로 뒤에 그는 육체의 가시로 인하여 고생스러워합니다. 3번 기도한다고 했죠. 주여 고쳐달라. 하나님이 어떻게 응답했어요? 내 은혜가 너에게 속하다. 약한 데서 강하여진다. 나의 능력이 약한 데서 온전하여진다. 그게 하나님의 응답이고 하나님의 지혜입니다. 육체의 가시를 바라보는 눈이 떠여지게 된 거죠. 왜 하나님이 이 시련을 허락하셨는지, 가시의 의미가 뭔지를 바울이 깨달은 거예요. 그것은 그가 놀라운 체험을 하고 나서 그것으로 교만할 수 있으니까 교만하지 말고 하나님만 겸손히 의지하라는 거예요. 그것을 깨달으니까 그는 더 이상 자기의 육체의 가시로 괴로워하지 않아요. 오히려 육체의 가시가 감사제목이 돼요. 오히려 그 육체의 가시로 인하여 하나님의 복음이 편만이 전해지는 것으로 인해서 기뻐했어요. 자기의 약해지고 낮아짐을 오히려 자랑하게 돼요. 여러분에게도 가시가 있을 수가 있습니다. 여러분, 하나님의 응답이 그런 때가 있어요. 고쳐주는 것이 하나님의 뜻일 수도 있고, 어떤 때는 사도 바울처럼 너 육체의 가시로 인하여 너가 더 겸손해지고 믿음의 사람으로 바뀌고 평생을 하나님만 의지하는. 여러분, 다른 사람의 건강을 그렇게 부러워하지 마세요. 어떤 사람은 그 건강으로 인하여 하나님께서 건강 주셨기에 하나님을 떠나고 하나님을 버리고 지옥으로 떨어지는 사람이 얼마나 많은지 아십니까? 그 70이요 강건하면 80이요. 자기가 건강하니까, 너무너무 건강하니까 죄만 짓다가 일생을 다 마치. 그리고 그런 사람이 허다. 우리 성도님들 가운데도, 목사님들 가운데도 육체적인 어떤 가시와 연약함으로 인하여 고생하는 분들이 어려운 많아요. 근데 여러분, 하나님께서 그렇게 말씀하시고, 너가 약하기 때문에 나만 의지하라는 거예요. 그게 엄청난 축복입니다. 할렐루야. 그래도 어떤 분은 그래도 나는 건강을 주시기 바라, 이런 것도 있긴 있더라고요. 건강하게 살아야 돼요. 물론 건강하십시오. 하나님께서 그 사랑하시는 자에게 영육간에 강건을 한번 주실 것입니다. 그러나 내가 약해질 때, 여러분, 겸손이 뭘까요? 겸손. 우리가 겸손해야 돼. 하나님은. 교만이 뭘까요? 교만은 적어도 성경에서 말하는 교만, 겸손. 나는 아무것도 아닙니다. 나는 부족합니다. 이게 겸손이 아니고, 성경에서 말하는 겸손이 뭘까요? 너희가 어린 아이와 같이 되지 아니하면 어디에 가지 못한다 그랬어요? 천국에 가는. 그러니까 어린 아이처럼 돼요. 근데 어린 아이의 특징이 뭘까요? 거기서 말하는 어린 아이가 무슨 뜻일까요? 어린 아이. 여러분, 순진한 거. 요즘 애들 순진 안 합니다. 애들. 용서하십시오. 발랑 까져가지고. 애들이 더 무서울 때가 있어요. 그걸 말하는 게 아니에요. 여러분, 근데 1살, 2살 어린 애를 한번 생각해 보세요. 전적으로 부모를 의지합니다. 그걸 말하는 거예요. 그래서 성경에서 말하는 겸손이 뭔 줄 아세요? 하나님 없이는 못 삽니다. 하나님 날 좀 도와줘요. 하나님 날 떠나가시면 나는 아무것도 아닙니다. 오직 하나님만 의지합니다. 그게 성경에서 말하는 겸손. 자, 그럼 반대로 교만이 뭐죠? 하나님 무시하는 거. 하나님 의지 안 하는 거. 하나님 의지 아니하고 지멋대로 건강하게 사는 거예요.
내 인생은 내 것이다 이거예요. 나폴레옹 말처럼 내 사전에 불가능이다. 얼마나 경상도 말로 시건이 안 들었으면은 내 사전에 불가능이다. 그렇게 말하겠어요. 여러분 겸손은요. 자, 따라합시다. 하나님 없이는 1분 1초도 나는 못 삽니다. 우리 겸손이. 그래서 다 하나님께 묻는 거. 매일 출근하면서도 차 속에서도 설거지하면서도 하나님 날 도와줘. 하나님만 의지합니다. 아 하나님 나를 떠나가시면 나는 아무것도 아닙니다. 하나님 도와주세요. 모든 일에 하나님만 의지하는 거예요. 그게 겸손. 그게 겸손. 그래서 부한자는 자기의 뭐를 자랑하리니 낮아져. 또 낮아지면 세상적으로 부해도 어떤 면에서 모든 것에 높은 사람 같아요. 다윗도 왜 하나님께서 내 마음에 합한 사람이다. 왜 그렇게 생각해요? 실수도 많이 해요. 다윗은요 매일 하나님 앞에서 물어요. 하나님 올라갈까요 말까요? 하나님 어떻게 해야 되겠습니까? 하나님 날 좀 도와주세요. 그게 하나님 마음에 탁 든 거예요. 그래서 내 마음에 합한 사람이다. 그렇게 얘기했죠. 여러분 우리는 일평생 하나님 앞에서 높아지지 말고 교만하지 말고 낮아져요. 주님. 여러분 솔직히 말해요. 우리가 주님 없으면 어떻게 살아? 무슨 이 땅 위에 소망이 있어요? 주님 없으면. 근데 주님께서 살아계시고 오늘 또 내가 너를 결코 야곱에게 말씀하신 거예요. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이다. 그럼 끝난 거예요. 하나님께서 부르셨으니 하나님께서 책임지지. 그리고 하나님께 내 모든 삶을 우리 겸손. 그래서 우리는 절대로 높아지면 안 돼요. 늘 하나님 앞에서 자기 자신을 낮추고 하나님과 사람 앞에서 단순해요. 하나님만 의지하게 하여 합니다. 그래야 그 삶이 형통한 것이 하나님께서 인정하시고 그게 복 있는 사람이에요. 이번 한 주간 또 사랑하는 성도 여러분 결코 교만하지 말고 하나님 주님만 의지하게 해 주옵소서. 그러면 그분이 기도하지 않을 수가 없어. 기도하지 않을 수가 없어. 주님 앞에 나오고 주님 앞에 기도에 무릎을 꿇을 수밖에 없다. 기도가 생명이에요. 기도가 생명. 생명줄 겁니다. 생명줄. 이번 한 주간 또 그렇게 사셔서 하나님의 은혜와 도우심을 경험하고 날마다 겸손한 자로 우리 모두가 살아서 하나님이 높이시는 그런 은혜가 우리 모두에게 있기를 축원합니다. 찬송가 401장 보시면 제2의 예배를 드리겠습니다.
이동우 장관님 국정감에 가고 식사 준비하시더라고요. 근데 제가 보면서 참 감사한 일이다. 이렇게 다 쳐다보더라고요. 평생 살면서 한 교회를 섬기고 어깨가 일 때까지 한 교회를 섬기고 감사합니다. 여기 계신 많은 선교의 집사님들 감사합니다. 한동안 한 세월 살면서 하나님한테 뭐 살았습니다. 하나님의 축복이 함께하길 바랍니다. 목사님 나오셔서 축도하시고 강구하시겠습니다. 아버지 하나님, 우리 선교사님들을 축복해 주옵소서. 우리 고신교단 KPMN 소속 우리 선교사님들 축복하시고, 우리 한국에서 파송된 많은 선교사님 가족들을 축복해 주옵소서. 우리 안식관에 오셔서 또 이렇게 또 2달, 1달, 또 며칠간 머무르면서 또 이렇게 주의를 감당하는 그런 선교사님들도 계속해서 많습니다. 아버지 하나님 축복하시고 우리 선교사님들 위하여 늘 기도하게 해주시고, 우리가 적지만 돕는 선교사님들 축복하셔서 더 많은 선교의 열매가 주렁주렁 맺힐 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. 하나님 앞에 귀한 예물 드렸습니다. 하나님 영광을 위하여 잘 사용되게 해 주옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 사랑과 성령님의 위로교통 충만하시니 여기 모인 모든 주의 백성들 머리 위에와 우리 교회 가운데 또 모든 선교사님들 가운데 지금부터 영원히 함께 있을지어다. 아멘. 우리 수능 이제 얼마 안 남았는데 우리 바울이 예주위에서 많이 기도해 주시고, 우리 김춘옥 집사님 이제 지난주 수요일에 한쪽 무릎 하나님 은혜 가운데 수술 잘 되고, 또 이번 주 수요일에 또 다른 쪽 무릎 수술을 받으시게 됩니다. 그래서 수요일날 수술 시간 나오면 여러분들에게 문자로 알려드리겠습니다. 수술 잘 될 수 있도록 특별히 기도 많이 해주시고, 우리 교회의 연약한 성도들, 자녀들 우리 특별히 위해서 많이 중보기도 해주시기를 부탁드립니다. 자, 우리 옆에 분들하고 인사하겠습니다. 이번 주도 행복하십시오. 이번 주도 행복하십시오. 오늘 아침에 박수 모셨는데 우리 다들 찬양인데 아침에도 그 연습 많이 해. 그거 쉽지 않거든요. 연습하고 오해도 이렇게 은혜롭게 찬양인데 너무 감사하고 박수하겠습니다. 자, 패스.
수고하셨습니다. 안녕히 가세요. 수고했습니다. 됐습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 지산 따라 오시는가 봐. 예. 이제 우리 교회 출석 계속 잡히랍니까? 아니요. 아니에요. 요즘 가나안에 많이 오십니까? 전도들. 많이 오요. 요즘 뭐 목사님 오시는데. 이번 계속- 주에 배수님 목사님. 계속 집회가 있네. 계속 있긴 있네. 예. 아니, 알겠습니다. 이거 보시다. 여기 있다. 아빠 거기 있다. 내려왔어. 오빠 어디 가 있니? 오빠 이거
있습니다. 담배가 나왔어요. 하나님의 백성을 조롱했기 때문에 하나님이 반드시 심판하신 것입니다. 이 정권이 또한 그렇게 될 줄로 믿습니다. 왜냐하면 주의 몸인 교회를 모욕하고 손해보 목사님을 구속한 이 사건은 하나님을 대적한 사건이기 때문에 그렇습니다. 교회는 영광스럽습니다. 그 영광스러운 주의 몸인 교회를 압수수색하고
최종을 고주할 우려가 있다는 그런 이유로 구속한 것은 하나님을 모욕한 행위가 아니겠습니까? 하나님께서는 이런 악한 정권과 이재명 대통령을 반드시 심판하실 것입니다. 이제부터 되어질 일을 말씀드리겠습니다. 하나님께서 이재명 대통령을 심판하실 때에 먼저 하나님의 은혜를 거두실 것입니다. 그럴 때에 이재명 대통령이 통제할 수 없는 사건과 사고가 이 나라 가운데 일어나게 될 것이고, 하나님이 은혜를 거두심으로 이제 사방에서 그의 대적들이 일어설 것입니다. 그리고 무엇보다 당신이 이재명 대통령이 숨기고 감추어왔던 죄가 낱낱이 드러나게 될 것이고, 하나님이 심판하심으로 이재명 대통령의 마음속에 평강이 사라지고 두려움 가운데 영육이 메말라 갈 것입니다. 왜냐하면 평강하다 하지만 악인에게는 평강이 없기 때문에 그렇습니다. 두 번째, 하나님이 이재명 대통령과 민주당의 지혜를 거두어 가실 것입니다. 악한 깨마저 사라지게 될 것이고, 하나님이 너무 선자들에게 지혜를 거두어 가실 때에 그가 짐승처럼 들판에서 지낸 것처럼 이제 그들이 또 이재명 대통령이 멍청하게 될 것이며 하는 일마다 안 되는 일만 골라서 하게 될 것입니다. 그리고 무엇보다 하나님께서 이재명 대통령의 마음을 강팍하게 하셔서 그가 회개하고 돌이킬 수 있는 기회조차도 사라지게 될 것입니다. 융통성이 사라지고 국민들의 음성을 들을 줄 모르고 독선과 아집 가운데 고립되어 망해갈 것입니다. 그리고 마침내 하나님이 그를 그 근자에서 내리치실 때에 지지율이 폭락하고 나락으로 갈 것이며, 마침내 당신들이 그토록 좋아하는 탄핵을 이재명 대통령 스스로가 받게 될 것입니다. 그리고 수치와 파멸을 당하게 될 것입니다. 교회는 위대합니다. 오늘 우리가 함께 기도할 때에 하나님께서 반드시 일하실 것이며 하나님의 살아계심을 나타내시고 하나님이 심판하실 줄로 믿습니다. 기도를 멈추지 말고 하나님 앞에 끝까지 부르짖어 하나님의 승리와 영광을 바라보는 믿음의 승리자가 되시기를 축복합니다. 감사합니다. 예, 우리 뜨거운 박수를 다시 한번 부탁드립니다. 이번 순서는 공연 무대가 있습니다. 경남 바른가치 연합 우리 댄스팀을 박수로 맞이하겠습니다. 여기 계신 주 우리 찬양을 타고 오셔서 다스리소서 우리 찬양가 네 주님의 뜻하신 난 느낄 수 있네 찬양 중에 주님 역사
아니, 왜, 오빠. 아니 씨발 뭐 사러 간다고 왜? 완전 뭘 사? 배터리 사러 간다. 아, 진짜. 이거 얼마나 쓸모있냐고, 일단. 진짜. 경남 바른가치 연합대 팀이었습니다. 박수 한번 더 부탁드립니다. 이 시간에 구호 한번 들어가도 되겠습니까? 준비되셨습니까? 선연봉 진짜. 목사님을 자유대한민국을 한국교회 자유대한민국 화이팅! 우리 이 시간 보수 우파의 젊은 유튜버 이대남의 우회적 형 송영장과 함께 나오시겠습니다. 왜 하는 거야, 또. 왜 자꾸 오빠는. 여러분 반갑습니다. 이대남의 우회전 김찬혁입니다. 반갑습니다. 그리고 감사합니다. 제가 이렇게 자유롭게 말하고 생각을 칠 수 있는 이유, 그동안 대한민국의 자유와 상식을 지켜오신 애국 시민 여러분 덕분입니다. 시작에 앞서 구호 외치겠습니다. 괜찮으시죠? 제가 선창하면 지키자 우창해 주십시오.
제가 이 자리에 나온 이유 대한민국의 자유가 위협받고 있기 때문입니다. 첫 번째, 종교의 자유를 탄압받고 있습니다. 정치를 떠나 지역을 떠나 나이를 떠나 우리의 자유를 보장돼야 하지 않습니까? 그러나 최근 4.3 초유의 사태가 발생했습니다. 현진 목사님을 향한 압수수색, 왜 내부 영장 집행, 게다가 손현보 목사님은 구속까지 당했습니다. 기껏해야 벌금 명인 사안에 대해 억지 구속 수사를 진행한 거 표현의 자유, 종교의 자유를 탄압하는 행위 아닙니까? 그리고 상식이 이만큼이라도 남아있다면 진짜 구속은 북한의 동문회 대북송금 혐의자가 구속되는 게 상식 아닙니까? 대입죄 혐의자가 구속되는 게 상식 아닙니까? 그런데 요즘 더 심각한 게 있죠. 이렇게 상식적인 말을 꺼낸다, 폭력적인 극우라고 표현합니다. 심지어 일반인도 아닌 국민을 대표한다는 정치인들이 최선을 다해 선동하고 있습니다. 질문하겠습니다. 우리가 집회하면서든 집 안에서든 밖에서든 단 한 번이라도 폭력을 저지른 적 있습니까? 제가 방송하면서 연사하면서 단 한 번이라도 폭력을 선동한 적 있습니까? 그런데 최근 여러 언론에서 온갖 프레임을 씌웁니다. 저뿐만 아닌 많은 국민들이 비슷한 공격을 당하고 있습니다. 그렇다면 이렇게 공격한 적도 선동한 적도 없는데 난리 찍고 매도하고 왜욕하는 게 진짜 폭력적인 나라 아닙니까? 경찰 뺨 때리고 대기업 밥살 내고 한국 와서 간첩질하는 민노총 간부들이 진짜 폭력적인 그 좌세력 아닙니까? 극자들의 행패는 이제 시작입니다. 종교 탄압, 억지 구속, 극우 선동을 넘어 입법부 장악하고 행정부 장악하고 대법관 증원해서 사법부마저 장악하려 합니다. 이렇게 삼권 분립 박살내고 독재를 주도하는 세력들이 진짜 폭력적인 내란 세력 아닙니까? 이런 탄압들에 맞서 싸우지 않으면 독재의 시대가 올 겁니다. 하지만 존경하는 자유대안의 선배님들께서 숭고한 희생으로 지켜오신 나라이기에, 우리들의 간절한 기도로 세워진 나라이기에 무엇보다 이곳에 모이신 여러분들이 계시기에 자유대한민국의 자유의 구멍이 있는 줄로 확신합니다. 우리의 기도가 반드시 승리할 줄로 확신합니다. 한국교회와 자유대한민국의 빛나는 승리를 위해 더욱 목소리 내야 하지 않겠습니까? 간절히 모여야 하지 않겠습니까? 그 간절함 담아 마지막으로 구호를 외칠 때 더욱더 간절하게 지키자. 자유를 더 크게 핑계도 더 높이
그 꿈에 있는 안녕하세요. 서정공 구속을 생각하면 속에 천불이 납니다. 그렇지 않습니까? 우리 부산지방법원을 향해서 함성 5초간 한번 발사합시다. 속에 천불이 나니까 함성 5초간 발사! 발사! 사법부가 선택적 자비를 베풀 때 사법부의 독립성은 무너지고 힘센 자들, 금권을 가진 자들만 살아남게 돼 있습니다. 대한민국 사법부는 지금 특정인에 대해서 선택적인 무한한 자비를 베풀고 있습니다. 그 사람이 누굽니까? 제가 이 사람 이야기를 하면 여러분은 부속으로 화답해 주십시오. 이재명! 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 이미 구속되어야 했어야 할 사람이 이재명 대통령인 거 맞습니까? 대한민국 사법부는 제가 호칭을 뺄게요. 이재명에게 무한한 자비를 베풀었습니다. 맞죠? 이재명의 공직선거법 1심 재판만 2년 2개월이 걸렸습니다. 여러분 아세요? 그리고 그 재판이 대법원으로 갔는데 조인의 대법원장이 본인이 파기 잡판을 해서 끝내버렸으면 대통령 선거에 못 났을 것인데 서울고등법원으로 파기 환송을 하는 바람에 지금 나라가 큰 혼란에 빠져 있습니다. 여러분 동의하십니까? 이재명! 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 지금도 재판은 재개할 수 있습니다. 이번 국감에서 임대훈 서울고등법원장이 뭐라고 했습니까? 이재명의 공직선거법 재판은 이론적으로 가능하다. 이론적으로 가능한데 왜 재판 안 하는 겁니까? 이게 바로 대한민국 사법부가 이재명이라는 특정인에 대해서는 무한한 자비를 베풀고 있는 것입니다. 이건 차별이죠. 차별입니다. 지금이라도 이재명에 대한 공직선거법 재판은 재개돼야 합니다. 그런데 손현보 목사님에 대해서는 왜 자비를 베풀지 않죠? 왜 대한민국 재판부는 손현보 목사님에 대해서 자비를 베풀지 않는 겁니까? 손현보 목사님이 구속될 만한 그렇게 엄중한 죄를 저질렀다고 여러분 생각하세요? 주요 정치인들 중에서 공직선거법 재판으로 구속된 사람 손가락으로 셀 정도입니다. 그런데 이분은 출마하는 분도 아니에요. 충분히 선거관리위원회 단지에서 지도하면 되는 거예요. 지도. 그리고 법원이 뭐라고 했습니까? 도주에 염려가 있다. 부산에서 가장 큰 대형교회 목사님이 어딜 도망간단 말입니까 여러분? 증거인멸에 염려가 있다. 무슨 증거를 인멸을 염려해요? 유튜브 동영상이 다 올라와 있는데 말도 안 되는 소리를 하는 거죠. 그래서 손현보 목사님을 지금까지 구속시키고 있는 것은 아하, 우리 다 알고 있죠 국민 여러분. 윤석열 대통령 탄핵 정국에서 세이브 코리아 집회를 해서 이재명에게 괘씸죄가 걸렸구나. 맞습니까? 국민들이 바본 줄 아십니까? 공직선거법 좋아하시고 계시네. 이재명에게 찍혀서 구속된 거 아니겠어요 여러분? 그런 이재명부터 재판을 받게 해야 되는 것입니다. 제가
세 사람의 이름을 거명하겠습니다. 부산지방법원 형사 6부 오는 화요일 이틀 뒤에 손현보 목사님의 보석 석방 결심 심리를 하는 판사 3명의 이름을 거론하겠습니다. 부산지방 형사 6부 김용균 부장판사님, 전우석 판사님, 이래 판사님, 이 세 분이 이틀 뒤 손현보 목사님의 보석 심리 결정을 합니다. 이분들에게 여러분이 기도를 해주세요. 이재명을 재판을 속게 할 수 있다는 생각으로 무한한 자비를 베푸는 그 심정 말고 정당한 법 집행을 해야 되는 것인데, 이재명에게는 정당한 법 집행을 하시고 손현보 목사님에게는 무한한 자비를 베풀어 주십시오. 마지막으로 한 말씀 올립니다. 사법부가 특정인에 대해서 무한한 자비를 베풀게 되면 사법부는 불신받게 되고 국민들은 절망에 빠지게 됩니다. 하지만 사법부가 정당한 법 집행을 하게 되면 국민들은 평안해지고 사법부의 독립성은 존중받게 되는 것입니다. 여러분 동의하시죠? 대한민국 사법부가 살아있음을 보여주시기 바랍니다. 김용균 부장판사님, 전우석 판사님, 이래 판사님의 정의로운 판단을 기대합니다. 제가 이재명 하면 구속하시고 손현보 하시면 석방해 주십시오. 이재명, 손현보, 감사합니다. 우리 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다. 이 시간에는 포괄적 차별금지법 막아야 됩니까? 안 막아도 됩니까? 우리 하세기 박수로 맞이하겠습니다. 애국 시민 여러분, 안녕하십니까? 저는 오늘 이 자리에서 포괄적 차별금지법을 투안전의 관점에서 해석해 보겠습니다. 투안전이 하이브리드 전이고 보이지 않는 전쟁이라는 거 다들 알고 있으시죠? 그런데 그렇게 아는 거 말고 투안전이라는 책을 읽어보신 분 손 한번 들어주십시오. 저는 최근 투안전을 읽고 큰 충격을 받았습니다. 왜냐하면 그 책에는 중국이 어떤 방법으로 세계 패권을 장악해서 전 세계를 국산화시키려는지 무서운 정도로 적나라하게 나와 있기 때문입니다. 그런데 한 가지 재미있는 점이 있습니다. 투안전에서는 이런 전쟁을 할 때 자신들의 의도를 감추고 적을 기만하면서 비밀을 유지하는 것이 얼마나 중요한지 여러 번 강조합니다. 손자병법도 마찬가지입니다. 전쟁을 할 때 우리 편의 전략과 전술이 드러나면 안 된다, 비밀이다 하는 것을 굉장히 강조합니다. 저는 이 책을 읽다가 의문이 들었습니다. 중국 사람들은 자신들의 전쟁 전략인 투안전을 비밀로 감추지 않고 왜 책으로 출간했을까요? 투안전이 출간되었을 때 당시 국가 주석이던 장점이는 중국 공산당 인민해방군 군사 사상의 중대한 발전이고 성숙한 결과라고 극찬하기도 했습니다. 저는 고민 끝에 두 가지 이유를 찾았습니다. 첫째, 어차피 투안전을 써서 공개해도 자유 진영의 사람들은 투안전을 읽지를 않습니다. 하지만 이 책을 출간하면 사람들은 중국 공산당 약 1억 명의 공산당원들은 이 책을 읽을 것이다. 그래서 저는 중국 공산당 최고 지도부가 이 책을 극찬한 거라고 생각합니다. 공산당원 읽으라고요. 둘째로 공산당은 이미 이겼다고 이 전쟁에 임하고 있다. 자신들이 보기에 이미 이긴 전쟁이기 때문에 그들이 어떤 방법을 써서 이길 건지 공개하더라도 자유진영 국가에서 이를 막을 수 없을 거라고 판단했을 것입니다.
합니다. 자유국가가 가지고 있는 옳고 그름의 가치, 성숙한 시민 문화는 그들이 파고들 수 있는 빈틈이기 때문입니다. 인권의 탈을 쓴 포괄적 차별금지법도 마찬가지입니다. 우리는 이미 서구 사회에서 목격했습니다. 그들은 동성애로 가정을 파괴했습니다. 트랜스젠더를 인정하면서 여자 운동선수들은 승리를 빼앗겼습니다. 저는 한 트랜스젠더가 찰리 커크와 토론하는 영상을 보았습니다. 그 사람은 2차 성징을 겪기 전부터 호르몬 치료를 시작했기 때문에 자신의 진짜 생물학적 성별로 살았을 삶이 어땠을지 상상하기조차 힘들다는 이야기를 했습니다. 포괄적 차별금지법을 어젠다로 올리는 세력은 자유 대한민국을 기만하고 교란하고 있습니다. 우리 사회의 소모적인 갈등을 유발하여 분열을 일으키는 것입니다. 이 보이지 않는 전쟁 속에서 상식을 되찾기 위한 싸움은 결코 쉽지 않습니다. 하지만 모두가 침묵한다면 상식이 바로 선 사회는, 그리고 틀린 것은 틀렸다고 말할 수 있는 자유로운 사회는 우리 세대에서 종말을 맞이할 것입니다. 오늘 이 집회에서 손영구 목사님의 빈자리가 느껴집니다. 자유 대한민국을 지키기 위하여 목소리 냈다는 이유만으로 유례없는 사법적 핍박을 받고 있는 목사님을 외면한다면 그 다음은 우리 차례가 될 것입니다. 가끔 보면 좌파랑은 말도 섞기 싫어서 연을 끊었다는 분들이 있으신데요. 그렇게 하면 이 싸움이 힘들다고 포기하고 외면하는 것입니다. 그렇기 때문에 끝까지 싸웁시다. 언제까지? 이길 때까지 싸우자! 이기자! 감사합니다. 여러분들 배 많이 고프시죠? 집회가 조금 있으면 마칠 텐데 주변에 많은 가게들이 있습니다. 상권을 살려주시고 애용해 주시면 감사하겠습니다. 구호 한번 외치고 우리 조평재 박사님을 모시겠습니다. 구호 준비되셨습니까? 손영구 목사님을 자유 대한민국을 한국교회 자유 대한민국 우리 조평재 박사님을 영상으로 모시겠습니다. 부산 시민 여러분 안녕하십니까? 조평세입니다. 오늘 시간이 없으니까 빠른 속도로 왜 크리스찬은 좌파가 될 수 없는지 세 가지로 정리해서 말씀드리겠습니다. 먼저 좌파의 정신이 하나님을 대적하기 때문입니다. 두 번째, 좌파의 교리가 반기독교적이기 때문입니다. 세 번째, 좌파의 역사가 바로 교회를 파괴하는 역사였기 때문입니다. 먼저 좌파의 정신이 왜 기독교를 하나님을 대적하는지 말씀드리겠습니다. 좌우의 구분이 어디에서 시작했는지 아시죠? 바로 프랑스 혁명입니다. 프랑스 혁명 당시에 국민의회에서 좌쪽에는 좌파들 자코뱅이 앉았고 우측에는 지롱드가 앉았는데 이 좌파들이 결국 승리해서 수많은 사람들을 학살했습니다. 특히 기독교인들을 학살했습니다. 그런데 그 좌쪽에 앉아있던 그 자코뱅 중에서 가장 극단적인 사람들이 스스로를 뭐라고 불렀는지 아십니까? 바로 프랑스 말로 롬상스듀라고 불렀는데 그 뜻이
하나님 없는 인간이었습니다. 하나님 없이 사는 세상을 만들려고 했던 사람들이 바로 좌파들이었다라는 것입니다. 두 번째로 그 좌파의 정신을 교리로 완성한 사람이 바로 마르크스입니다. 마르크스는 사탄 숭배자였습니다. 마르크스가 썼던 공산당 선언, 그 공산당 선언의 원래 제목이 뭔지 아십니까? 공산주의 신앙 고백이었습니다. 여러분, 공산주의 신앙 고백이요. 이 마르크스는 기독교를 반대하는 그러한 새로운 종교를 만들려고 했던 것입니다. 마르크스주의 사회주의는 어떤 정치 철학이나 경제 이론을 말하는 것이 아니라 기독교를 반대하는 새로운 종교를 만들려고 했던 것입니다. 그리고 마르크스가 썼던 책들 중에 많은 희곡들과 시집들이 있는데 그 중에 대표적인 작품이 여러분 울라넴이라는 책입니다. 그 울라넴이 무슨 뜻인지 아십니까? 독일어로 마누엘로, 즉 임마누엘을 절자를 뒤집어서 울라넴이라는 말을 만든 것입니다. 여러분, 임마누엘이 무슨 뜻입니까? 하나님께서 우리와 함께 하신다라는 뜻인데, 그것을 뒤집어서 하나님께서 우리와 함께 하시지 아니하신다 라고 책을 썼던 것입니다. 그러한 정신으로, 그러한 교리로 사회주의 역사를 시작시켰습니다. 결국에 좌파의 역사는 교회를 파괴하는 그러한 역사였던 것입니다. 1917년에 사회주의 첫 번째 국가 소련이 시작되었을 때 그들이 가장 먼저 했던 것은 무엇인지 아세요? 교회를 파괴했던 것입니다. 아예 무신론 군대라는 것을 창설했어요. 그래서 러시아 전역을 돌아다니면서 교회를 파괴하고 성직자들을 죽이고 수녀들을 강간했습니다. 그러한 역사가 전 세계로 수출되어서 조선에도 도착해서 결국에는 한국 전쟁을 일으키고 결국에는 수많은 교회들을 청산했던 것입니다. 도대체 몇 시간을 운동했어 더 먹게 되잖아요. 와, 저 피스를 저 피스도 다 먹었어. 저거 10개 있었어. 10개 시켰잖아요. 8개인가 8개. 이런데도 좌파가 크리스천이 과연 좌파가 될 수 있겠습니까? 그래서 좌파 정부가 교회를 핍박하고 목회자들을 감옥에 쳐넣는 것은 너무나 그래도 집 밖은 나왔다. 집 밖은 나왔어. 어머, 여긴 어디야? 스튜디오? 당연한 것입니다. 그래서 교회가 이에 대해서 맞서 싸우는 것도 당연한 결과인 것입니다. 놀랍게도 여러분, 이승만 대통령께서는 100년 전부터 이미 의류를 런칭해가지고 의류를 런칭했어. 화보를 찍기로 해서 스튜디오에 갔어. 옷도 안 샀는데? 옷을 만들었어요? 네, 예전부터 하고 싶었던 거였거든요. 왜냐면 제가 먹방을 하다 보니까 옷을 통찰하셨습니다. 교회가 결국 좌파 정권에 의해서 핍박받을 것이라는 것을 한국교회 핍박이라는 책에서 말씀하셨습니다. 그런데 그 책의 결론이 뭔지 아십니까? 일본 정부가 그런 것도 있고 또 약간 그걸로 또 좋은 그런 것도 좋아하고 이게 옷이 한국교회를 핍박하는 것은 너무나 어리석은 일이다. 왜냐하면 교회는 사람의 힘으로 세워지는 것이 아니라 하나님의 능력으로 세워지는 것이기 때문이다. 이것이 바로 한국교회 핍박. 이거 못 참잖아.
이승만 대통령의 결론이었습니다. 그래서 교회가 일어나야 되는 것입니다. 오히려 핍박 중에 교회가 부응하는 것입니다. 오히려 핍박